السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ میرے ٹھیک ٹھاک ہوں گے، خیریت سے ہوں گے۔ تو آج کی ویڈیو میں آپ سب کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ میرا نام ہے سید محمد علی حمزہ اور آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل اسلامک پرسکرپشن۔ تو آج کی ویڈیو کے ٹاپک کی طرف چلتے ہیں۔ آج کی ویڈیو کا ٹاپک یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے دعا مانگنا یا بزرگان دین کے وسیلے سے دعا مانگنا، اس کے کیا معاملات ہیں؟ کیونکہ کچھ علماء کرام کہتے ہیں شرک ہے، کچھ علماء کرام کہتے ہیں مانگنا جائز ہوتا ہے۔ یعنی کہ کچھ علماء کرام تو اس حد تک بھی کہتے ہیں کہ ڈائریکٹ بزرگان دین سے بھی مانگنا جائز ہے۔ تو اس کی حقیقت کو جاننے کی کوشش کرتے ہیں آج کی ویڈیو میں، اور آپ کے سامنے سارے قرآن و حدیث کی روشنی میں خلاصہ کرنے کی کوشش کریں گے۔ تو پھر قواریت سے بالا تر ہو کے اس ویڈیو کو پورا اینڈ تک دیکھیے گا تاکہ ایک ایک چیز آپ کو سمجھ آئے اور بآسانی آپ حق بات تک پہنچ سکیں۔ تو ٹاپک کی طرف چلتے ہیں۔ الیاس قادری صاحب کا موقف لیتے ہیں۔ سب سے پہلے وہ کیا کہتے ہیں اس حوالے سے؟ اکثر یہ دیکھا گیا ہے کہ اولیاء مزارات کے حاضری کے وقت اکثر لوگ مزار سے ڈائریکٹ مانگتے ہیں کہ مانگنا درست ہے۔ دراصل اللہ کے سوا کسی سے بھی ہم ڈائریکٹ مانگے نا تو حقیقت یہ ہے کہ وہ انڈائریکٹ ہی ہے۔ اس کو میں آپ کو ایک موٹی سی مثال دیتا ہوں جو سعادت مند ہے ان کی سمجھ میں آ جائے گا۔ روزی کون دیتا ہے؟ اللہ۔ کبھی ڈائریکٹ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یا اللہ میری جھولی میں نوٹیں ڈال دے، میری تنخواہ بڑھا دے، کبھی نہیں کہا ہوگا آپ نے۔ تنخواہ بڑھانے کس کو کہتے ہیں؟ سیٹ صاحب مہنگائی بڑھ گئی ہے، برا نہیں ہوتا، دعا یہی کرتے ہیں یا اللہ میری روزی میں برکت، روزی برکت کے وظیفے بھی کرتے ہیں، لیکن مانگتے جا کے سیٹ سے۔ تو یہ سیٹ کا دینا اور سیٹ سے ڈائریکٹ مانگنا حقیقت میں یہ سب انڈائریکٹ ہے کہ حقیقت میں روزی اللہ دے رہا ہے، اب وہ سیٹ کے ذریعے دے رہا ہے۔ تو جب یہ مطلب ہے کہ گھوٹالا سیٹ جو ہے اس سے ڈائریکٹ مانگنا آپ کی سمجھ میں آ جاتا ہے، اور یہ ہمارے سچوں کے لیے اولیاء کرام ہے، ان کی خدمت میں عرض کرنا سمجھ میں نہیں آتا۔ سچو غوث اعظم صنم پیر آہے، سچا غوث پاک سمجھ میں نہیں آتا، یا اولیاء کرام۔ تو یوں مطلب ولیوں سے بھی اگر کوئی ڈائریکٹ مانگتا ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے کہ یہ حقیقت میں انڈائریکٹ ہی ہے۔ آپ بتائیے موت کون دیتا ہے؟ آپ بولے گا اللہ۔ مارتا کون ہے؟ اللہ۔ ٹھیک ہے نا؟ تو اب کسی نے فائر کر دیا، مر گیا، اب وہ کورٹ میں کھڑا ہو گیا، جج نے بولا کیوں مارا؟ بولا میں نے تھوڑی مارا، اللہ مارتا ہے جلاتا ہے۔ تو کیا جج آپ کی بات مان لے گا؟ کبھی نہیں مانے گا، بولا جلدی اس کو پھانسی پہ چڑھاؤ تو پاگل ہو گیا۔ تو یوں اگرچہ اللہ مارتا ہے، اللہ جلاتا ہے، لیکن اسباب کا وہ خالق ہے، تو اس طرح کے اسباب بند۔ دوستو آپ نے الیاس قادری صاحب کا موقف سن لیا، انہوں نے موقف آپ کے سامنے پیش کر دیا کہ جو ہے آپ ڈائریکٹ بھی بزرگان دین سے مانگ سکتے ہیں، کیونکہ وہ انڈائریکٹ ہی ہوتا ہے، کیونکہ آپ ڈائریکٹ اللہ سے ہی مانگ رہے ہوتے ہیں۔ تو روزی کون دیتا ہے؟ اللہ دیتا ہے۔ تو آپ سیٹ صاحب کے پاس کیوں جاتے ہیں آپ روزی بڑھوانے کے لیے، اپنی تنخواہ بڑھوانے کے لیے؟ تو اسباب کے تحت تو جائز ہے نا، اسباب کے تحت تو آپ جا سکتے ہیں۔ بزرگان دین سے آپ مدد مانگ رہے ہیں، وہ مطلب غیبی معاملہ ہے، غیبی معاملے میں اللہ تعالیٰ کو پکارنا ہے، آپ نے اللہ تعالیٰ سے مدد مانگنی ہے۔ تو بہرحال ان کا موقف آپ سامنے پیش کر دیا۔ آگے چلتے ہیں، شہنشاہ نقوی صاحب کا موقف لیتے ہیں، وہ کیا کہتے ہیں اس حوالے سے؟ وسیلہ کہیں آیا ہے؟ ہم تو اللہ سے مانگنا چاہیے، اللہ سے ڈائریکٹ مانگنا چاہیے۔ یا آپ کیوں اس دروازے پر آتے ہیں؟ کیوں علم پکڑ کے دعا کرتے ہیں؟ کیوں عزاخانے میں جا کر بات کرتے ہیں؟ آپ کو اللہ سے بات کرنی چاہیے، مصلی پہ رہیں۔ اور پھر حتیٰ مکہ اور مدینہ میں تو بڑے عجیب و غریب منظر ہمیں دیکھنے کو ملتے ہیں کہ اگر کوئی سرکار دو جہاں کے روزے پہ جا کے سرکار کی جالی کی طرف کھڑے ہو کر ہاتھ اٹھا لے تو ان کا بس چلے تو ہاتھ ہی کاٹ دیں، اور بعض اوقات تو بعض لوگوں کو زبردستی پکڑ کر موڑ دیتے ہیں کہ کعبے کی طرف رخ کرو، قبلے کی طرف رخ کرو، اللہ سے مانگو، ان سے کیا مانگ رہے ہو؟ یہ منظر بہت زیادہ دیکھنے میں آتے ہیں، اور بعض اوقات تو طبیعت اتنی مقدر ہوتی ہے، خراب ہوتی ہے کہ یا اللہ ان لوگوں سے کب ہماری جان چھٹے گی، کب جو ہے وہ جو ہے مکہ اور مدینہ نبی کے چاہنے والوں اور عاشقوں کے ہاتھ میں آئے گا، کب بدتمیزوں سے ہمیں نجات ملے گی۔ تو یہ وہ منظر ہمیں اکثر دیکھنے میں ملتا ہے۔ اور پھر جب ہم بات کرتے ہیں، سمجھاتے ہیں، تو کہتے ہیں کہ جی وسیلے کو دکھاؤ، قرآن مجید میں کہیں وسیلہ ہے، کہیں وسیلے کا ذکر ہے۔ یہ تو آیتیں بھی جو ہیں، پہلے تو کہتے ہیں جی کوئی وسیلہ دکھاؤ، قرآن میں لفظ وسیلہ آیا ہے، جب لفظ دکھا دیتے ہیں تو کہتے ہیں اس سے مراد یہ نہیں ہے، اس سے مراد وہ ہے۔ میں ایک فورم پر تھا، مجھ سے کہنے لگے جو وسیلے کی آیت، میں نے کہا جی آیت وَابْتَغُوا إِلَيْهِ الْوَسِيلَةَ، کہنے لگے اس سے مراد تو جہاد ہے۔ میں نے کہا کہ اس سے مراد جہاد ہے تو آگے پھر کیوں کہا جا رہا ہے کہ اللہ کی راہ میں جہاد کرو؟ اگر وسیلہ بھی جہادی ہے تو پھر یہ جہاد کی بات آگے کیوں آ رہی ہے؟ وسیلہ کچھ اور ہے، جہاد کچھ اور ہے۔ پہلے اپنا بڑا مانو، پھر میدان میں اترو، پہلے طے کرو تمہارا سربراہ کون ہے، کون ہے اس قابل صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ اور یہ آیے کریمہ جو تو میں عرض کر رہا تھا کہ بعض لوگوں کی خواہش ہے کہ ہمیں ہر بات قرآن سے دکھاؤ، ہر بات قرآن سے دکھاؤ۔
سو دوستو آپ نے فقہ جعفری کا بھی موقف سن لیا، آپ کے سامنے پیش کر دیا. بہرحال ان کے اندر کوئی قرآن و حدیث کی دلائل میں کوئی بھی ایسی چیز پیش نہیں کی، لیکن آپ کے سامنے موقف میں نے پیش کیا ہے. آگے چلتے ہیں، مفتی طارق مصطفیٰ صاحب کا موقف لیتے ہیں اس حوالے سے، وہ کیا کہتے ہیں. صدقے دعا مانگنا یا کسی کے طفیل دعا مانگنا یا کسی کے وسیلے سے دعا مانگنا، یہ تین مختلف الفاظ ہیں جن کا مطلب ایک ہی ہے. بعض لوگ کہتے ہیں وسیلے سے دعا مانگنا، بعض کہتے ہیں فلاں کے صدقے دعا، اے اللہ میری فلاں کے صدقے میرا یہ کام کر دے، یا اللہ فلاں کے طفیل میرا یہ کام کر دے. تو اس میں تفصیل پوچھی جائے گی. جو آدمی اس طرح سے دعا مانگتا ہے کہ اللہ میرا نبی کے صدقے یہ کام کر دے، یا فلاں بزرگ کے صدقے یہ کام کر دے، یا فلاں بزرگ کے وسیلے سے یہ کام کر دے، تو اس سے پوچھا جائے گا کہ آپ کا مطلب کیا ہے. وسیلے کا مطلب اگر یہ ہے کہ مجھے چونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہے، یا میں چونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہوں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے محبوب ہیں، تو میں چونکہ نبی کا امتی ہوں تو اس لحاظ سے میں نبی کا واسطہ دے رہا ہوں کہ میرا بھی اللہ تو تھوڑا سا خیال کر، میرے اعمال اگرچہ ایسے نہیں ہیں لیکن تیرے محبوب کا امتی ہوں یا تیرے محبوب سے محبت کرتا ہوں. تو وسیلے کا یہ مفہوم اگر لیا جائے تو یہ بالکل جائز ہے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے کہ اللہ نے ہمیں نبی کا امتی بنایا، تو اللہ تعالیٰ سے کوئی اس کا واسطہ دیا جا سکتا ہے، یا کسی بزرگ کی محبت کا واسطہ دیا جا سکتا ہے. اللہ فلاں بزرگ کے وسیلے سے میرا یہ کام کر دے. کیا مطلب کہ فلاں بزرگ وہ تیرے محبوب بندے تھے، تو میں چونکہ ان سے محبت کرتا ہوں تو انہی کا خیال کر کے میرا یہ کام کر دے. تو کام اللہ ہی کرے گا، اس میں کوئی بزرگ واسطہ نہیں بن رہے ہیں کہ وہ اللہ تعالیٰ کی مدد کریں گے معاذ اللہ، یا نبی واسطہ نہیں بن رہے ہیں کہ وہ اللہ کی مدد کریں گے آپ کا کام کروا دیں گے، ایسا نہیں ہے. تو یہ بالکل جائز ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے. اور اگر وسیلے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ نبی کے واسطے سے کام کرے گا، یعنی اللہ نبی کے ذریعے یہ کام کروائیں گے، یعنی نبی کو گویا اللہ تعالیٰ آرڈر کریں گے اور پھر نبی یہ کام کریں گے، تو یہ بالکل شرک ہے، جائز نہیں ہے. تو اس لیے یہ جو کہتے ہیں نا لوگ کہ وسیلہ شرک ہے، تو یہ بھی غلط ہے، اور یہ کہنا کہ وسیلہ بالکل جائز ہے یہ بھی غلط ہے. سو دوستو آپ نے مفتی طارق مصطفیٰ صاحب کا موقف سن لیا. انہوں نے کہا کہ وسیلے سے دعا مانگنا جائز ہے، اور آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے بھی دعا مانگ سکتے ہیں، اور بزرگان دین کے وسیلے سے بھی آپ دعا مانگ سکتے ہیں. لیکن یہ عقیدہ رکھنا کہ اللہ ان کو دے گا وہ آپ کو دیں گے، تو یہ عقیدہ غلط ہو جائے گا. تو اس کے اندر وسیلے سے آپ دعا مانگ سکتے ہیں، لیکن اس کے اندر یہ ہے کہ وسیلے جو ہے قرآن و حدیث کی روشنی میں صرف 3 وسیلے ملتے ہیں، جو شاید ان کے پاس شاید انہوں نے یہ اس حوالے سے پڑھا نہ ہو مفتی طارق مصطفیٰ صاحب نے. اس کے اندر یہ ہے کہ سب سے پہلا وسیلہ تو یہ ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کے اچھے ناموں کے ساتھ آپ پکاریں، یہ ایک وسیلہ ہو گیا. نمبر 2 پہ وسیلہ ہے کہ آپ اپنے نیک اعمال کا وسیلہ دے سکتے ہیں، اور نمبر 3 پہ ہے کہ کوئی بزرگ آپ کے سامنے موجود ہو اور اس سے آپ دعا کروائیں. تو یہ 3 وسیلے ہیں جو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بھی کوئی بھی مسئلہ مسائل ہوتے تھے صحابہ کرام کو، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے تھے اور اپنا مسئلہ بتاتے تھے اور دعا کرواتے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے. تو ظاہر قبول ہوتی تھی ان کی دعائیں. تو اس طریقے سے آج نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہم میں موجود نہیں ہیں، تو اس لیے ہم ان کے وسیلے سے بھی دعا نہیں مانگ سکتے. تو بہرحال آپ کے سامنے موقف پیش کر دیا میں نے. آگے چلتے ہیں، شیخ توصیف الرحمان راشدی صاحب کا موقف لیتے ہیں، وہ کیا کہتے ہیں اس حوالے سے. وسیلے کے بارے میں بتائیے. ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب نے قرآن پاک کی کئی آیات سے وسیلے کا شرک ہونا ثابت کیا ہے. جی ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب نے جو گفتگو کی وسیلے کے حوالے سے، قرآن پاک کی آیات سے جو چیز ثابت کی وہ درست ہے. یہی وہ شرک تھا جو کفار مکہ میں تھا. وہ اللہ کو مانتے تھے، کفار مکہ اللہ کو مانتے تھے، اللہ کو رب بھی مانتے تھے، زمین بنانے والا، آسمان بنانے والا، بارش برسانے والا مانتے تھے. ان کے اندر شرک کی بیماری کیسے داخل ہوئی؟ انہوں نے جو اپنے اولیاء بنائے ہوئے تھے، اپنے بزرگان بنائے ہوئے تھے، ان کے بارے میں وہ کہا کرتے تھے ہؤلاء شفعاؤنا عند اللہ، ہماری سنتا نہیں ہے، ان کی موڑتا نہیں ہے، یہ ہمارے سفارشی ہیں. ما نعبدهم الا ليقربونا الى الله زلفى، یہ ہمیں اللہ کے قریب کرتے ہیں. یہ ایک جرم تھا کفار مکہ کا. اسی بنیاد پہ ان کے ساتھ محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاد کیا. اسی بنیاد پہ، یہی مخالفت کی بنیاد تھی کہ وہ تنہا اللہ کی عبادت نہیں کرتے تھے بلکہ اللہ کے ساتھ اوروں کی عبادت کرتے تھے، اور ان کو وسیلہ سمجھتے رہے کہ جب تک ہم ان کو راضی نہیں کریں گے، ان کے سجدے، رکوع، طواف، نذر، نیاز، ذبح، قربانی نہیں کریں گے، اللہ بھی ہماری نہیں سنے گا. آج کچھ ایسا ہی عقیدہ بعض کلمہ گو انسانوں کے اندر بھی موجود ہے. وہ بھی یہی سمجھتے ہیں کہ ان بابا جی کا واسطہ وسیلہ نہیں دیں گے تو ہماری بات سنی نہیں جائے گی. جائز وسیلہ ہے کہ آپ اللہ کو اللہ کے ناموں
नामों से पुकारो, आप अपने नेक अमाल का वसीला पेश करो और नेक बुजुर्ग से दुआ करवाओ, ये जायज है। हराम और शिर्क की तरफ ले जाने वाला वसीला क्या है कि अल्लाह के सामने इंसानों को जाहो हशमत को, उनके मकाम को रख के कहो कि ऐ अल्लाह इनके वास्ते हमें अता फरमा दे, इनके सदके हमें अता फरमा दे, या उनको डायरेक्ट पुकारा जाए कि आप हमें अल्लाह से लेकर दे, अल्लाह हमारी नहीं सुनता। तो ये तमाम चीजें ऐसी हैं जो इंसान को वाक़ई शिर्क में ले जाती हैं। सो दोस्तों, आपने शेख तौसीफुर रहमान राशिदी साहब का मौक़िफ़ सुना, बहुत अच्छा मौक़िफ़ आपके सामने पेश किया। आगे चलते हैं, इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब का मौक़िफ़ लेते हैं, वो क्या कहते हैं इस हवाले से। उसूल का तरह कंसेप्ट क्लियर कर दें, इसमें भी बड़ी बहस चली है वहाँ। क्या बोल टीवी पे? बोल टीवी क्या बोल ना भाई। ये भी वसीला जो है, आया वसीला शख्सी जायज़ है या नहीं जायज़? अच्छा मैं नहीं लगा, नहीं मैंने वो अंडा वाली चीज़ नहीं खाता, क्योंकि आप तो वसीले की कई किस्मों को मानते हैं ना। मैंने वसीला और तवस्सुल पे मेरे भाई 3 घंटे की गुफ्तगू की। अच्छा, इसमें मैं गुजारिश कर दूं, पहले सवाल क्लियर हो जाए। अहले हदीस की अवाम, बल्कि देवबंद की जो अवाम नास है ना, बिल्कुल सादी अवाम, वो तो समझ वो कहते हैं जी ये देखो जी बुत परस्तों में इनमें क्या फर्क है, वो बुतों का वसीला करते थे, ये औलिया का करते हैं। आप जो है आप बीच में दरमियान में एक अजीब सिचुएशन पैदा कर देते हैं। आप कहते हैं जी मानते भी हैं लेकिन मतलब कुछ का इनकार भी करते हैं। या तो बंदा शिया या बरेलवी टाइप हो जाए। यार ये कुरान हदीस में कहाँ लिखा है कि आपने बरेलवी देवबंदी अहले हदीस शियई खुद ज़रूर होना है? बरेलवी और देवबंदी इंडिया के 2 शहरों के नाम है। 1867 में 1867 में देवबंद मदरसा बना है, दारुल देवबंद, और 1800 कहीं जाके 96 के करीब बना है मंजूर इस्लाम बरेली। जो बन रही अंग्रेजों के दौर के अंदर मदरसे हैं, उनके नामों के ऊपर फिरके बन गए, उनके अंदर शामिल होना हमारा कहाँ से मतलब हमारे ऊपर वाजिब करार दे दिया गया? हम उम्मत का हिस्सा है, उम्मत में नमाजें पढ़ते हैं, बरेलवी देवबंदी अहले हदीस शिया साहब के पीछे नमाजें पढ़ते हैं, सारों को मुसलमान समझते हैं। हम दरमियान का मौके नहीं बयान करते, हम सारों ने अपने घसीट के जो मौके बनाए होते हैं ना, सारों ने थोड़ा थोड़ा लेके बताते हैं कि ऐनी गल तुम्हारी सही है भाई, ऐनी गलत है। नहीं वसीले पे क्लियर करें ना। हाँ वसीले पे मेरा मसला नंबर 43 है मेरे भाई। डिटेल मैंने एक चीज साबित की है। 6 वसीले जो मशहूर है, 5 साबित है। सबसे पहले अल्लाह के अस्मा का वसीला, वलिल्लाहिल अस्माउल हुस्ना फदऊहु बिहा, अल्लाह के नामों के जरिए अल्लाह को पुकारो। दूसरा वसीला है कोई शख्स अपने नेक अमाल का वसीला पेश करे, वस्तईनु बिस्सब्रि वस्सलाह, जिस तरह कहा गया, नमाज और सब्र के जरिए अल्लाह की मदद चाहो। अल मदद या नमाज, अल मदद या सब्र नहीं है। ये सारे धोखे मुफ्ती अकमल साहब ने खत्म कर छड़े ने कि जी आप नमाज और मदद चाहो, किसकी मदद चाहो? आगे आया इन्नल्लाह मअस साबिरीन, अल्लाह की मदद चाहनी है, अल्लाह सब्र करने वाले साथ है। तीसरा वसीला है, ये तो नेक अमाल का हो गया, इसमें वो बुखारी मुस्लिम हदीस है 3 लोग गार में फंस गए थे। तीसरा वसीला है जन्नत में एक मुकाम है, अल वसीला। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बुखारी मुस्लिम हदीस है, जो उस मुकाम के लिए मेरे लिए दुआ करेगा, अज़ान का जवाब दे, दुरूशी पढ़े, तो मेरी शिफात उसके लिए ऐलान हो जाएगी, वो मुकाम वसीला है। चौथा वसीला है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तबरुकात का वसीला। बुखारी मुस्लिम में आता है, आपके कुर्ता मुबारक का धोवन साहबा शिफा के लिए लेके जाते थे, बाल मुबारक का धोवन, मैंने सारी हदीसें बुखारी मुस्लिम से बताई हैं। ठीक है, 4 वसीले हो गए। 5वां वसीला है जो बंदा जिंदा है, आपके सामने मौजूद है, आप उससे जाके दुआ करवा लें। जैसे सही बुखारी में 10 नंबर हदीस है, अल्लाह जब तक तेरे नबी हमें मौजूद थे, सैयदना उमर कहते हैं, हम उनके जरिए तेरी तरफ तवस्सुल इख्तियार करते थे, हम नबी के चचा को अब लेके आए हैं, उनकी दुआ की बरकत से फिर वो बारिश नाज़िल होगी। तो जो शख्स आपके सामने मौजूद है, नहीं लेकिन वो फिर एक एतराज करते हैं ना, क्योंकि अहले हदीस में तो इसमें चढ़ाई कर देते हैं ना, मतलब मुशरिक की कह देते हैं ना अवाम, तो वो कहते हैं हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु की शहर से ज़्यादा करीब नहीं था। क्या चीज? हज़रत अब्बास का वसीला देने की जरूरत नहीं थी, डायरेक्ट अल्लाह से मांग लेते। वसीला जो वो वसीला दुआओं की कबूलियत का जरिया है। बुखारी मुस्लिम में हदीस है, जब बारिश नहीं होती थी साहबा कराम नबी अलैहि सलाम से दुआ करवाते थे। वसील किसी नेक आदमी से दुआ करवाना ये दुआ की कबूलियत का जरिया है ना। उमर खुद ज्यादा नेक थे ना उनसे? नहीं, वो ज्यादा नेक जरूर थे, लेकिन हजरत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास, हजरत अब्बास बिन अब्दुल मुत्तलिब की निस्बत नबी अलैहि सलाम के साथ भी थी। ठीक है, और जो अफजल है उसका गैर अफजल से दुआ करवाना दुरुस्त है। सही मुस्लिम में 3-4 हदीसें हैं वैसे करनी के बारे में। हजरत उमर को हुजूर ने कहा था जब मिले तो उससे दुआ करवाना, तो क्या वैसे करनी ज्यादा अफजल हो जाएंगे? ये तो नबी अलैहि सलाम ने एक तरीका बताया है कि कोई अफजल शख्स ये ना समझे कि वो दूसरे से दुआ नहीं करवा सकता, करवा सकता।
दुआ की कबूलियत का जरिया। सो दोस्तों, आपने इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब का मौक़िफ़ सुना। उन्होंने बता दिया कि आप जो है 5 वसीले जायज़ हैं और जो है आप उनके ज़रिए आप दुआ मांग सकते हैं। लेकिन इसमें ये है कि आज के दौर के हिसाब से, वो तो पुराने दौर के हिसाब से मिला के कुछ 5 बता रहे हैं, लेकिन आज के दौर के हिसाब से अगर देखें तो 3 ही वसीले बनते हैं, जो कि मैंने आपको बताया है। और जो इंजीनियर साहब ने भी उसके अंदर 3 वसीले बता दिए। 2 वसीले ऐसे हैं जो एक वसीला और भी आप कर सकते हैं, लेकिन दुआ के लिए तो 3 वसीले ही हैं। बाकी आगे चलते हैं, आगे एडवोकेट फैज़ सईद साहब का मौक़िफ़ लेते हैं, वो क्या कहते हैं इस हवाले से। मैंने सवाल किया कि मैंने कहा कि दुआ में वसीले की ज़रूरत नहीं है, तो क्या नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वसीले लेना कैसा है? मैंने ये नहीं कहा दुआ में वसीले की ज़रूरत नहीं, मैंने कहा दुआओं को हमेशा वसीले से करने की ज़रूरत नहीं, अल्लाह सीधे भी सुनता है। इसलिए कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, सहाबा ने लिया वसीला, लेकिन बहुत मुख्तसर, उम्मन वो दुआएं अपनी मांग लिया करते थे। अब सवाल था भाई का, क्या नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वसीले से हम दुआ कर सकते हैं? देखिए, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वसीले से दुआ करना, जब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया में थे और हयात थे, तब ये बिल्कुल दुरुस्त था। और इसके ताल्लुक से दलील खुद सहाबा की जिंदगी है। कैसे? नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक नाबीना सहाबिया का, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं नाबीना हूँ, अल्लाह से आप दुआ कीजिए कि अल्लाह मुझे बीनाई दे। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर तू सब्र करे तो तेरे लिए बेहतर। कहा नहीं, आप दुआ कीजिए। तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको दुआ सिखाई। दुआ सिखाने के बाद कहा कि जाकर 2 रकात नमाज पढ़ो, फिर ये दुआ करो और मैं भी दुआ करूँ। तो मतलब उन्होंने भी दुआ की नमाज की बात, और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुआ। फिर उसके बाद उनकी बीनाई वापस आ गई। तो आकर कहा मुझे बीनाई वापस, आंखें वापस आ गई। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया से चले गए, वफात पा गए। उसके बाद का वाक़या है, उमर इब्न खत्ताब रज़ी अल्लाह अन्हु का दौर है। उमर इब्न खत्ताब रज़ी अल्लाह अन्हु के दौर में बारिश नहीं हुई, तो आपने जो है ऐलान किया नमाज इस्तिस्क़ा का, और अब्बास रज़ी अल्लाह अन्हु को बुलाया, और उसके बाद नमाज पढ़ने के बाद दुआ की और कहा, दुआ के अल्फाज इस तरह से, सही बुखारी में मौजूद है, ऐ अल्लाह, तेरा नबी हमें जिंदा था, हम उसके वसीले से तुझसे दुआएं मांगते थे, और तू खूब बारिश हम पर बरसाता था, तेरे नबी हमारे अंदर बाकी ना रहे, लिहाजा मैं अब अब्बास, उनके चचा अब्बास के वसीले से तुझसे दुआ करता हूँ, और जो है तू हमारी दुआओं को कबूल कर। और बारिश हुई, और बारिश हुई। अमीर माविया रज़ी अल्लाह अन्हु शाम में थे, उनके ज़माने में ऐसी हुआ, बारिश नहीं हुई। उन्होंने काबा को बुलाया और कहा, अल्लाह के, हम जो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़माने में नबी के वसीले से दुआ कर रहे, तू बारिश बरसाता, अब तेरा नबी हम में नहीं रहा, लिहाजा मैं जो वसीले से दुआ करता, और बारिश हुई। यहाँ ये साबित है, ले सकते वसीला, ठीक है, लेकिन उसमें कंडीशन है। सहाबा ने खुद नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुनिया से जाने के बाद वसीला उनका नहीं लिया। उलमा लिखते हैं इसके ऊपर, वसीले के जो कंडीशन से जो इंसानों का लिया जाता है, वैसे नेक अमाल का वसीला लिया सकता है, तफसीलात का वक्त नहीं। नेक अमाल भी वसीला है हमारा, जैसे कि वो 3 आदमी जो गार में चले गए, सही मुस्लिम की रिवायत है, गार का पत्थर लग गया, तीनों ने एक एक दुआ का वसीला किया, अपने नेक अमाल से दुआ की, वसीला किया, पत्थर हट गया। वहाँ कोई नबी का नहीं लिया उन्होंने, किसी का नहीं लिया, अपने अमाल का लिया। तो यहाँ जो है नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वसीले के ताल्लुक से जो बात हमको इन हदीसों से पता चली, उलमा लिखते हुए, ये पहला, जिससे वसीला लिया जा रहा हो उसको मसला मालूम हो। आप बगैर मालूम है कि उस दूर से अल्लाह उसके वसीले, मसला मालूम हो चुके, साहबी आगे बयान किया, वो आदमी खुद भी दुआ करे जिसका मसला है, और वो भी दुआ करे जिसको मसला बताया गया, मतलब जिससे वसीला इसका लिया जा रहा है, ठीक है, और वो आदमी जिंदा हो। इतने कंडीशंस लगाएंगे, जिंदा हो, मुत्तकी परहेजगार हो, उसको मसला पता हो, वो भी दुआ करे और आप भी दुआ करे, तो ये हो सकता है, याद रखिए। और सहाबा ने खुद नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात आपको वसीला ने लेकर ये बता दिया कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वसीले की जरूरत नहीं है। जो आपने हयात मुत्तकी परहेजगार लोग हैं, उलमा है, उनसे आप वसीला बहरहाल इस जमाने में ले सकते हैं। और मैंने जो कहा वो इस माने में कहा कि हमारे पास एक तस्वुर ये है कि वसीले के अलावा दुआ ही नहीं होती। उस तस्वुर को तोड़ने मैंने कहा कि हर दुआ के लिए वसीला जरूरी नहीं, लेकिन वसीला लगाया जा सकता है, नेक का, सुलहा का, इसी तरह जो है अपने नेक अमाल का वसीला लगाया जा सकता है। सो दोस्तों, सारे उलमा कराम को मौक़िफ़ आपके सामने पेश कर दिया, और इसका मकसद ये होता है कि इसके ज़रिए हक़ बात तक बआसानी आप सब पहुँच सकें। तो आज की वीडियो में हमें जो पता चला वो यही है कि कुरान और हदीस की रोशनी में जो जायज़ है, 3 वसीले जायज़ हैं, जो कि सबसे पहला वसीला ये है कि आप अल्लाह के प्यारे नामों से पुकारें, पहला वसीला। दूसरा वसीला ये है कि आप जो है अपने नेक अमाल का वसीला दे सकते हैं। तीसरा वसीला कि आप किसी नेक बंदे के पास जाएं या किसी बुज़ुर्ग के पास जाएं, कोई भी हो सकता है, वो मस्जिद का इमाम हो या कोई भी हो, XYZ, जो आप समझते हैं कि ये नेक बंदा है, उसके पास जाके दुआ करवाएं, खुद भी दुआ करें, उससे भी दुआ करवाएं। तीसरा वसीला ये हो गया। तो आई होप आज की वीडियो आप सबको समझ आई होगी, पसंद आई होगी। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें ताकि हक़ बात लोगों तक पहुँचे और आप भी सदके जारी में शामिल हो जाएँ। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी, और जिसने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को क्लिक कर ले। तो यहाँ पर दीजिए इजाज़त, दुआ में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़, फ़ी अमानिल्लाह।
जिसने की जस्तजू मिल गया उसका तू सबका तू